على هذه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرة النبي مصطفى سيدنا شفينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وإخوانه الكرام الأنبياء والمرسلين ورجال الصابقين تبارك نتشفع وتوسلا إجابة دعائنا على هذه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sumela jami sahabatul qarabati wa tabi'in tabi'in wa jami'il lillahi wa syadil salihin wal ulama al muslimin wa imamil mujtahidin wa muqallidin fi din khususan la rasidina bakas siddiq wa la rasidina ma bi khattab wa la rasidina Utsman bin Affan wa la rasidina Abu Bakar wa jami' sahabatul badr al musyarrin bil jannah wa imamil mujtahidin al imam Muhammad bin Thabit wa ila al imam Malik bin Anas wa ila al imam Muhammad bin Idris wa ila al imam Ahmad bin Hanbal wa ila Abdul Rabbani sallallahu alaihi wasallam Asy'ab Abdul Jilani thumma ila Rasyid Sabuti thumma ila Rasyid Hasan Syadili ثم إلى رشيد بن قاسم بن عبيدة وأزواجه وذريته ولسلسلته ولذريته وعلى جميع أولياء الله خصوصا إلى جميع الله في جزيرة جابر خصوصا إلى رشيد شهيد الله بن نجاتي ثم إلى رشيد مولانا سنة المثاني ثم إلى رشيد مولانا يوسف على أن الله يعلي درجاتهم الجنة ويعيد علينا من بركة مسرهم وأنوارهم وعلمهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة على دين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى جميع المصنف الكتب التي قرأناها ولجميع مشايخنا ومشايخنا خصوصا إلى روحي Syekh Abi Suja Al-Iswahani summa ila Rasyid Muqasim Al-Ghazali summa ila Rasyid Abi Juri summa ila Rasyid Nawawi Al-Bantani summa ila Ruhi Syekh Abdul Karim At-Tanari summa ila Ruhi Syekh Asnawi Al-Caringini summa ila Rasyid Abdul Nabi summa ila Rasyid Abdul Muhaimin summa ila Rasyid Abu Yadimyati Pandiglani summa ila Rasyid Munawir Ad-Dugjawi summa ila Syekh Muhammad Arwani Amin Al-Qudsi summa ila Syekh Khalil Al-Bangkalani summa ila Syekh Hashim Asy'ari summa ila Syekh Abdul Karim Al-Qadiri summa ila Syekh Marzuqi summa ila Syekh Mahrus Ali summa ila Syekh Marzuqi summa ila Syekh Imam Yahya summa ila Syekh Bahri Al-Zubayr ala anna Allah yu'li darajatan fil jannah wa yu'idu alaina min barakati ma sarada min anwarihi wa 'ulumi manafati fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma anfa'na wa ahlina wa auladana wa talamidana wa liman hadara fil majlis بعلومهم بالدعاء بكرامات في الدين والدنيا والآخرة على دين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها وبرزخها ميلاد سيدي آدم إلى يوم القيامة. اللهم ارحم جميع أمة حبيبك المصطفى ورسولك المرتضى سيدنا شفينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى روح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وجداتنا وجداتنا ولمن حق علينا وتصلنا إلينا بدعاء الخير. اللهم اغفر لهم فيما عفو عنهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم قبرة خالدين إلى يوم القيامة على دين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha' wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'alaihi. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillah wala fisama wa wasami radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bi masyiatillah bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bi masyiatillah bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bi masyiatillah. Amanna billahi wal yawmil akhir tubna ila Allah batina wa zahira. Amanna billahi wal yawmil akhir tubna ila Allah batina wa zahira. Amanna billahi wal yawmil akhir tubna ila Allah batina wa zahira. Ya Rabbana wa'fu 'anna wa'fu alladhi kana minna. Ya Rabbana wa'fu 'anna wa'fu alladhi kana minna. Ya Rabbana wa'fu 'anna wa'fu Ya dzal jalali wal ikrami amitna ala dinil Islam
الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا دين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المسلمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المسلمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا استغفر الله من خطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من خطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من خطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من خطايا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله عليها نحيا وعلينا نموت بها وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار الفاتحة لسيدنا محمد بن عيسى وسيدنا سيدنا أحمد المجد إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا فقيه وقدم محمد بن علي بعلى بسنة إبراهيم أن الله يولي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركة ما سرر من ورد معروف من أفات في الدين والدنيا والآخرة على دين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة لرسالاتنا الصوفية إنما كانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها وسلم فرعهم أن الله يولي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاته مسرور أنوارهم وعلومهم ونفعته في الدين والدنيا والآخرة على دين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الفاتحة على روح الصابر والطيب والقرب والإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله العلوي الحداد وصل فروعه أن الله يغني درجاته في الجنة ويعيد علينا من بركاته ومسرره وأنواره وعلومه ومنافعته في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. أن الله يسر أمور المسلمين وينزل غيثهم ويغزر أمطارهم ويرخي أسعارهم ويشفي أمراضهم ويصلح قضاتهم وولاتهم ويخبرون الفتن ما ظهر منه وما بطن ويسوع شأن كله ظاهر وباطنا والحجة وجزاء المسافرين أن الله يردهم إلى أرضهم سالمين وغانمين والوالدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركات مسرهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين حمدا يفي نعمه ويكفي ما يزيد ربنا حمدا ينبغي من جلال وجهك اللهم لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد العالمين انك حميد مجيد. اللهم اوصي سبب ما قرانا وما صلينا وما هللنا لروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تبركا تشفنا وصلنا اجابه دعائنا ثم الى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين خصوصا الى ارواح ابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا وعمامنا وعماتنا واخواننا وخالاتنا وجداتنا جداتنا ولمن حق علينا وتوصلنا الينا بدعاء الخير لجميع مشايخنا ومشايخنا اللهم اغفر لهم فيما فعلوا اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم مفرقا فرينيرا الى يوم القيامه انك على شيء قدير. اللهم بحق الفاتحه وسبب المثاني ان تفتح لنا بكل خير وان تعاملنا معاملتك للخير وان تجعلنا من اهل الخير وان تحفظنا واموالنا واهلنا واولادنا اموالنا واهلنا كل شيء تضلنا من كل فتنه وفتنه ومسك الخير انك ولي كل خير وفضل كل خير يا ارحم الراحمين. اللهم افتح علينا ولينا اولادنا وذريتنا وتلاميذنا وعارفين يا فتى يا فتى يا فتى يا فتى يا فتى ربي اني واذا بك ذريتها من الشيطان الرجيم رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك يا عليم السر منا لا تأتي بسر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا لطيفا لم تزل تلطفنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل تلطفنا والمسلمين يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة جزا الله سيدنا محمد أما خيرا جزا الله سيدنا محمد ظالم لا يمل السماء عن قول وفعل ونية به أشتفي من كل داء ونور دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به
wasabu bijarin nabi wal ali summa sahabati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jami'i masyayikhina wa li jami'il muslimin amin. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Musafir. Salat safar. Faslun. Iku fasal suwiji. Waya juzu lan wenang. Maksudnya wenangku sah. Ay waya sihu. Waya juzu lan wenang lil musafiri kaduwe wong kang lelungan. Qasrus sholatir rubaiyati apa qasor salat kang bangsa papat bi khamsi syara'ito kelawan 5 sakehe syarat. Ayyakuna safaruhu fi ghairi maksiatin. Ayyakuna rupane yentah ane safaruhu apa lelungane musafir fi ghairi maksiatin iku ing dalem seliyane maksiat. Wa antakuna lan yentah ane masafatuhu apa jarak safar, apa jarak safaruhu, apa jarak safari musafir, sittata asyara farsakhon iku 16 farsakh. Wa yakuna lan yentah ane sapa musafir muaddiyan iku wong kang nglakoni li sholatir rubaiyati kadue salat ar-rubaiyati kang bangsa papat. Wa ayyan wiya lan yentah niat sapa musafir al qasra ing qasar ma'al ihrami sertane takbiratul ihram. Wa alla ya'tamma bimuqimin. Wa alla ya'tamma lan yentah ora ngemakmum sapa musafir bimuqimin kelawan wong kang mukim atau orang mutim. Mutim itu artinya orang yang menyempurnakan sholatnya 4 rakaat. Waya juzu ganti pembahasan. Waya juzu lan wenang lil musafiri kadue wong kang lelungan. Waya juzu lan sah maksudnya wenang kok sah. Lan sah lan wenang lil musafiri kadue wong kang lelungan ayyajma'a apa yenta ngumpulaken sapa musafir ngumpulaken baina zuhri ing dalem antarane salat zuhur wal asri lan salat asar fi waqti ayyihima sya'a fi waqti ayyihima ing dalem waktu endine zuhur asar sya'a kang karse sabe musafir wa bainal maghribi wal isya'i lan ngumpulaken
ing dalem antarane salat maghrib lan isya fi waqti ayyihima ing dalem waktu endine maghrib isya syaa kang karse sapa musafir waya juzu lan wenang lil hadiri kaduwe wong kang ane ning umah, orang yang sedang berada di rumah. Hadir itu lawan kata dari musafir. Waya juzu lan wenang lil hadiri kaduwe wong kang ane ning umah fil matori ing dalem waktu udan. Ayajma'a apa ing yentah ngumpulaken sapa hadir bainahuma ing dalem antarane zuhur asar lan maghrib isya. Zuhur asar maghrib isya gitu. Fi waqtil ula ing dalem waktu salat kang pertama. Ing dalam waktu salat yang pertama minhuma saking karone zuhur lan maghrib. Minhuma saking karone zuhur lan maghrib. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah membahas tentang sholat jamaah, Musonif membahas tentang sholat musafir. Sholat musafir itu namanya rukhsah. Rukhsah, keringanan. Keringanan yang pertama adalah qashar. Wa yajuzu lil musafiri qasrus sholatir rubaiyati bi khamsi syara'it. Diperbolehkan bagi orang yang musafir. Musafir itu artinya sedang dalam melakukan perjalanan. Boleh mengqashar sholat 4 rakaat. Jadi qashar itu hanya sholat yang 4 rakaat. Kalau 2 rakaat nggak bisa diqashar, 2 diqashar habis. Dengan 5 syarat di khamsi syara'it. Syarat qashar itu ada 5 bagi musafir. 1, syarat yang pertama ayyakuna safaruhu fi ghairi maksiatin. Bepergiannya tidak dalam rangka maksiat. Berarti selain maksiat itu berarti apa? Ibadah, sunnah, mubah. Itu bepergian yang sifatnya selain maksiat. Kalau Aming pergi ke Jakarta, niatnya apa? Arab mojok, niatnya arep pacaran, ketemu pacare. Itu di jalan itu nggak boleh qashar, nggak boleh jamak, karena berangkatnya itu karena maksiat. Supaya boleh gimana kan begitu? Silaturahim. Jadi niatnya itu aja pacaran, silaturahim. Kalau silaturahim boleh. Kalau demo bela Islam bagaimana? Nah, niatnya berarti yang penting selain maksiat. Bagaimana kalau demo, boleh nggak niat qashar? Boleh. Kenapa? Karena niatnya bukan maksiat. Yang penting jangan niat mencuri, jangan niat pokoknya jangan maksiat aja lah. Bebas. Mau yang bersifat Arab jalan-jalan di Monas coba. Tapi kalau jalan-jalan di Monas itu ada pendapat yang keras itu mengatakan kalau hanya limujarrodit tanazuh, jika hanya sekedar tanazuh rekreasi itu tetap nggak boleh qashar katanya. Ya kita cari yang enak-enak aja lah. Ayakuna safaruhu fi ghairi maksiatin. Bagaimana silaturahim niatnya? Nah itu boleh qashar. Syarat yang kedua ayakuna wa antakuna masafatuhu sitata asyara farsakhon. Jarak
jarak bepergiannya adalah 16 farsakh. 16 farsakh itu khilaf ya, antar ulama beda-beda. Ada yang mengatakan 80, ada yang mengatakan 100, ada yang mengatakan 120. Ya udahlah, 80 aja wis, sing paling pendek. Nah itu 80 km minimal jarak safarnya 80 km. Wa yakuna muadiyan li sholati rubaiyati. Syarat yang ketiga yang dikosor itu adalah sholat yang 4 rakaat. Wa yakuna muadiyan li sholati rubaiyati. Yang dikosor adalah sholat 4 rakaat. Ini sholatnya adalah sholat yang terjadi, sholat yang dialami ketika sedang bepergian. Ini yang bisa dikosor. Lamun duwe kodone ning omah kodone. Sholat duhur, dia duhurnya ini ada di rumah. Engkau bila dikodone ning perjalanan, bagaimana, boleh enggak dikosor? Ya enggak boleh, karena zuhurnya itu ditemukan ketika dia masih berada di rumah. Kemudian syarat yang keempat, wa ayyan wal qasru ma'al ihrami. Niat mengqashar salat itu dilakukan dalam takbiratul ihram. Awas ya, beda antara niat qashar sama niat jamak. Nanti kalau niat jamak beda lagi. Wa ayyan wal qasru ma'al ihrami. Bagaimana jika dia niat qashar setelah selesai takbiratul ihram, Allahu Akbar, lagi baca Fatihah, niat qashar enggak jadi, enggak sah. Jadi niatnya dalam takbiratul ihram. Umpamanya sholat zuhur diqashar, apa? Ya gampang. Usolli fardhu zuhri rakaataini qashron. Rakaataini bukan arba rakaatin, bukan. Tapi rakaataini qashron. Nah itu niat qashar itu harus ma'al ihram beserta takbiratul ihram. Bagaimana ini dalilnya, mana dalilnya? Dalilnya gampang, ijtihadnya ulama, ijtihadnya Imam Syafi'i seperti itu. Kita tinggal ngikutin. Yang diikuti siapa? Imam Syafi'i, selesai sudah. Itu jaminan. Kenapa? Karena kan kalau dokter kan kita yakin, wah, dokter umum sama dokter spesialis itu kita lebih yakin mana? Spesialis. Kenapa lebih yakin spesialis? Ya, karena khusus belajarnya lebih lama, lebih mahal lagi. Nah, begitu juga dengan fikih, dengan ibadah. Yang kita ikuti siapa? Ya, Imam Syafi'i. Kenapa nggak kembali kepada Al-Quran dan hadis? Ya, karena saya nggak bisa Al-Quran, nggak bisa hadis. Kita serahkan sama Imam Syafi'i, selesai sudah. Wa la yatama bimuqimin. Kemudian syarat yang kelima, orang yang mengqashar sholat itu tidak boleh bermakmum kepada orang yang tidak qashar. Tidak boleh. Jika bermakmum pada orang yang tidak qashar, maka bagaimana? Ya kita harus menyempurnakan 4 rakaat. Qasharnya enggak. Itu sebenarnya syarat qashar dan syarat jamak itu sama sebenarnya. Sebenarnya sama sebenarnya. Secara umum. Wa yajuzu lil musafir, sekarang menerangkan tentang jamak. Wa yajuzu lil musafir ayajma'a baina dzuhri wal 'ashri fi waqti ayyihima sya'a. Nah, sekarang tentang jamak.
Jamak secara umum seperti ini. Diperbolehkan bagi orang musafir itu menjamak sholat, mengumpulkan sholat antara zuhur dan asar fi waqti ayyihi masya'a, di waktu keduanya. Di waktu keduanya terserah mau zuhur, mau asar itu boleh. Jika sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur itu namanya jamak takdim. Jika zuhur dan asar dikerjakan pada waktu asar namanya jamak takhir. Nah, ini musannif hanya menerangkan secara umum sholat jamak. Secara umum sholat bagi orang musafir itu boleh menjamak sholat. Wal isya'i wa bainal maghribi wal isya'i fi waqti ayyihi masya'a. Dan juga boleh mengumpulkan maghrib dan isya pada waktu keduanya. Jadi yang bisa dijamak itu hanya apa? Zuhur, asar, maghrib dan isya. Kalau subuh sama zuhur boleh nggak? Ya nggak boleh, cuma qadha. Kita bahas yang pertama, jamak takdim. Syarat jamak takdim itu secara umum sama dengan qashar, yaitu apa? Satu, dalam bepergian. Dalam keadaan bepergian. Kalau tidak bepergian nggak sah. Umpama mau bepergian nih jam 9 nanti mau ke Jakarta umpamanya. Sholat isyanya kita masih di rumah. Boleh enggak itu? Maghrib masih di rumah nih, arep di Jakarta. Wislah dijamak bini kene ning masjid Tamalaka. Kangdang ngejamak sholat di masjid Tamalaka. Enggak boleh, kenapa? Karena dihitung belum safar. Jadi kalau mau ngejamak itu jangan di masjid Tamalaka. Sana tuh. Brimob ta. Yang penting sudah keluar dari desa. Yang penting sudah keluar dari batas desa. Di Masjid Lontar masalahnya pinggir iku sih, Majinggang, pinggir jalan. Nah, itu satu dalam keadaan safar. Yang kedua, jamak takdim itu kalau jamak takdim dulu. Harus mualah, harus berturut-turut setelah sholat maghrib langsung sholat isya. Tidak boleh ada jeda. Kecuali jeda-jeda yang sebentar. Contoh, setelah sholat maghrib kentut, itu nggak apa-apa tuh, wudu. Setelah wudu langsung sholat isya, jamak takdim. Tapi kalau udah sholat maghrib nih, ngopi dulu umpamanya. Ngemi. Habis ngemi, sholat isya, nggak bisa itu. Kenapa? Karena tidak mualah. Kemudian yang ketiga, niatul jam'i awala sholatil ula. Syarat yang kedua itu harus niat menjamak takdim pada waktu sholat yang pertama. Jadi pada waktu sholat maghrib itu niat usolli fardhul maghribi salasa rakaatin majmu'an ma'al isya'i. Majmu'an ma'al isya'i. Cuma tambahin majmu'an doang. Atau jamak takdimin tak? Enggak apa-apa. Usolli fardhul maghribi. Kalau kepanjangan susah mas bahasa Jawa bilang. Saya niat sholat fardu maghrib, saya niat sholat fardu maghrib dijamak dengan isya, jadi makmum, udah selesai.
namun terus Arabi paham-paham. Itu saya paling ampun itu. Kalau bepergian sama rombongan itu. Di jamatat iya, niat zamane prepon usoli, ulang usoli, ulang alah wis tua-tua kesuwen. Wis bahasa Jawa wis niat malah. Kula niat salat fardu maghrib di jamaah sereng isya dadi makmum wis beres. Karena di Islam Nusantara ya kan. Salatin niate. Kemudian syarat yang ketiga mualah, nuli-nuli berturut-turut, tidak boleh ada jeda yang lama. Tidak boleh ada jeda yang lama. Kalau ada jeda yang lama bagaimana? Contoh, entah sholat maghrib ngising, aduh kebelet ya. Terpaksa kan, entah sholat maghrib kaget ngising akhirnya. Terus apakah boleh sholat isya di jamak lagi dengan maghrib? Ya nggak bisa. Udah lama soalnya jedanya nih, ya kan? Ngisingnya ngerokok tak bisa. Sembari main Mobile Legend bisa modal. Ini tapi saya pengen di jamak ini, bagaimana? Ya nggak boleh. Tapi saya pengen, ya wes lah. Kalau pengen maghribnya diulangi maning. Sholat maghrib lagi. Habis itu sholat isya. Jadi selalu ada solusi. Lamun nih kitab tuh di kitabnya nggak ada tuh di kitabnya tuh. Anaknya cuma maghrib doang. Jadi lamun pas maghrib ngising, jeda waktunya lama. Ini kita tidak boleh mengerjakan jamak takdim. Jadi isyanya nggak boleh. Orang ngising kebelet kita nih, prepen. Ya nggak boleh. Ya supaya boleh gimana? Supaya boleh. Nah ini namanya solusi namanya. Namanya hilah. Hilah itu merekayasa hukum. Merekayasa hukum itu hukumnya bagaimana? Yang tadinya nggak boleh supaya boleh. Nah, hilah itu hukumnya macam-macam. Ada yang haram, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang wajib, ada. Jadi kondisional. Lalu bagaimana caranya supaya zina nih? Pengen zina tapi gak pengen kawin. Ada nggak rekayasanya? Ada. Tapi ya haram jadinya. Jadinya milkul yamin. Enggak ya, bukan ya, itu aduh. Nantilah ketemulah. Fatul qorib lah. Nah, kita merekayasa hukum yang tadinya syarat jamak takdim itu harus mualah, tapi berhubung kebelet orang jadi mualah bakal iki ngising dipit suwe. Kan nggak boleh. Supaya boleh gimana? Ulangi maning sholat maghrib. Emangnya boleh tak mengulangi sholat maghrib? Boleh nggak? Ya boleh. Mengulangi sholat wajib itu boleh hukumnya, bahkan sunnah. Kan lumayan tuh. Ini namanya hilah, merekayasa hukum. Jadi kita jangan terlalu galak lah, supaya hukum itu memudahkan kita. Kita merekayasa hukum itu bukan untuk mencari kemudahan, tapi mencari maslahat. Ingat, kalau ada orang yang merekayasa hukum tujuannya untuk hanya mencari keringanan, nah itu katanya dikhawatirkan meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah. Karena apa? Karena dia berusaha melepas taklif dari dirinya. Nah itu aduh bahaya itu. Nah kalau masalah jamak takdim kan direkayasa, itu kan bukan untuk mencari keringanan, untuk mencari maslahat. Kemudian jamak takhir sekarang. Jamak takdim, kemudian syaratnya lagi ada namanya tartib. Kalau jamak takdim harus tartib. Sholat maghrib dulu, setelah itu sholat isya. Ini kalau jamak takdim. Jadi kita masih membahas jamak takdim. Jamak takdim syaratnya satu, bepergian tidak dalam rangka maksiat. Yang kedua, jarak bepergian itu minimal 80 km. Syarat yang ketiga, jamak takdim itu harus dilakukan pada waktu sholat yang pertama. Jamak takdim ya.
walaupun tidak dalam takbiratul ihram. Yang penting lagi sholat yang pertama Allahu Akbar. Lagi takbiratul ihram, itu tidak niat jama'. Lupa lah niat jama' lah. Ketika mau sujud barusan ingat, apa di jama' aja ya ini sholatnya ya. Di jama' boleh itu. Jadi niat jama', yang penting masih melakukan sholat yang pertama, masih dalam keadaan sholat yang pertama. Beda sama niat qashar. Kalau niat qashar, itu niat qashar harus dilakukan ketika takbiratul ihram. Jadi diulangi maning, syarat jama' takdim 1, bepergian, yang kedua jaraknya 80 km, yang ketiga niat jama' takdim dalam sholat yang pertama, yang keempat mualah itu berturut-turut tanpa jeda, kemudian yang kelima tartib itu niat sholat yang pertama dulu yang dikerjakan. Mau menjama' takdim antara asar sama antara zuhur dan asar, jama' takdim berarti yang dikerjakan apa? Zuhur dulu baru asar. Enggak boleh dibalik. Kalau dibalik enggak sah. Yang enggak sah itu sholat asarnya yang enggak sah. Sholat zuhurnya tetap sah. Kalau dibalik, mana jadi balik? Nah sekarang jama' takdim selesai. Sekarang jama' takhir. Jama' takhir secara umum itu sama syaratnya dengan jama' takdim. Cuma bedanya kalau jama' takhir itu tidak tartib boleh, tapi yang bagus tartib. Ini saya kaget jama' takhir ya, maghrib sama isya nih, jama' takhir. Saya tanya, saya bilang, sholat apa ini Pak? Ya sholat maghrib lah kata saya, kan jama' takhir. Nah, emangnya kenapa kalau jama' takhir? Ya isya dulu lah, ya isya dipit talis. Daripada ribut ya kan. Nah, yang bagus itu, yang sunnah itu maghrib dulu, setelah maghrib barusan isya, itu sunnah. Iya. Kalau tartib dalam jama' takdim itu wajib, jama' takdim wajib. Tapi kalau dalam jama' takhir itu sunnah. Kalau dibalik sah-sah, tapi nggak dapat sunnah. Lah kan lumayan mendingan tartib. Tapi lamun umpamane tartib ributnya kalau jamaah yang sing ngotot ke ustaz. Pokoknya begitulah. Wong ursak ya, kudune kok isya dipet iki kan sing ngajian waktu isya. Masa salat maghrib? Ya wes lah Pak, daripada ribut wis isya dipet wis. Ya kono ge isya dipet ya wis. Nah ini namanya apa? Namanya fikih. Jadi menghindari perdebatan itu lebih utama daripada sekedar mengambil sunnah. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Menolak kerusakan itu lebih didahulukan daripada kita mengambil kebaikan. Ya dari contoh, lamun kita tartib oleh sunnah, tapi bakal ribut ke karo ustad ke, ya wes lah ngeleh ustad isa depet nggak apa-apa daripada kita tartib ribut ya kan. Nah itu arane fikih. Jadi fikih itu tidak hanya legal formal, enggak. Kita harus paham dengan siapa kita berbicara. Wong kapasitas dia seperti itu, ya udah kita turuti. Sing penting mau isya depet tak mau maghrib depet tak, sing penting salate sah beres. Daripada ribut, masa kayak mukonon lagi lelungan ribut kitab ngisi. Ada itu Pak, aduh saya iya bilang sesuai lah. Pokoknya diliani baik. Nah kemudian nih yang penting lagi nih,
Jama' takhir itu harus niat pada waktu sholat ya pada waktu yang pertama. Contoh, kita mau jama' takhir isya nih, maghribnya dikerjakan pada waktu isya, jama' takhir. Begitu masuk waktu maghrib harus niat, saya akan mengerjakan sholat maghrib nanti pada waktu isya di jama'. Jadi bukan berarti mentang-mentang jama' takhir menang be. Barang anu wis maju waktu isya ke. Satur iya kok jama' takhir, iki jama' takhir salat maghrib. Minimal seperti ini. Ibu-ibu mungkin maghrib di jama' ya, di jama' takhir nggih. Nah, itu sudah masuk niat itu. Nah, yang penting itu ada apa ya? Ada kerentek akan mengerjakan sholat maghrib nanti di waktu isya. Bukannya diem-diem aja, ngobrol, habis bari mangan, lihat, nggak sadar, masuklah waktu isya, ya kan? Ketika waktu maghrib dia sama sekali tidak berpikir akan mengerjakan maghrib pada waktu isya. Jadi yang namanya niat itu tidak harus saya akan mengerjakan sholat maghrib nanti pada waktu isya dengan jama' takhir, nggak harus begitu. Yang penting ada isyarat, ada kerentek, ada terlintas dalam hati, wah nantilah salat maghrib di jama' takhir baik. Nah itu sudah niat itu. Jadi niat itu ya pakai bahasa Indonesia ya bisa. Nah yang bahaya itu seperti ini, yang bahaya nih. Waktu maghrib belum masuk ya. Kita pada waktu maghrib ya turu ya kan. Barang melek udah masuk isya. Nah ini kan kita sama sekali ketika masuk waktu maghrib kita sama sekali tidak ada niat untuk mengerjakan maghrib pada waktu isya. Kenapa? Tidur sih. Nah ini bagaimana? Apakah bisa jama' takhir? Gak bisa. Qadha maghribin niate qadha. Bahkan ada salah satu ulama yang ini ekstrim sih sebenarnya. Tapi bagus, ekstrimnya bagus. Ekstrim tapi bagus ada. Ekstrim gak bagus banyak. Ekstrim yang bagus tuh ini nih. Bahkan ada ulama yang mewajibkan jika waktu sholat masuk, mewajibkan kita supaya niat azam. Contoh, kita di mobil, kemudian datang waktu zuhur. Kita wajib seperti ini. Ya Allah, insya Allah saya akan mengerjakan waktu zuhur jika sudah nyampe di rumah. Nah itu ada yang mengatakan wajib katanya. Kenapa kok wajib? Embokan, tabrakan, jeleger, mati ya kan. Nah ini sudah dihitung apa? Sudah mengerjakan waktu apa? Sudah mengerjakan sholat zuhur. Kenapa? Udah niat, Allah tahu seandainya dia diberi waktu yang panjang, maka dia akan mengerjakan sholat. Nah itulah pentingnya niat. Kan sampai ekstrem begitu ya, masa ngomong wajib sih, masa ngomong wajib. Ya orang wajib kali lah, lamun wajib mah bakal ga. Jadi ini namanya ekstrem nih. Tapi ekstrimnya bagus. Minimal walaupun badan kita itu belum bisa mengerjakan sholat, minimal hati kita sudah sholat. Kan lumayan. Sampai segitunya kata saya. Nah itu sama ini dengan jama' takhir. Begitu masuk waktu sholat yang pertama, niat. Nah lalu pada jama' takhir, apakah wajib mualah? Pada jama' takhir apakah wajib mualah? Enggak. Kenapa enggak? Ya enggak. Yang penting sholat maghribnya sudah dikerjakan. Contoh, mau jama' takhir ke maghrib ditarik ning isya, ya kan? Saya niat jama' takhir, maghribnya dikerjakan pada waktu isya. Setelah selesai mengerjakan sholat isya, mengerjakan sholat maghrib, kebelet pengen ngising. Lalu setelah pengen ngising, sholat apa?
Sholat Isya boleh nggak? Ya boleh lah. Kenapa? Karena memang ini waktunya waktu Isya. Beda dengan tadi itu jamak takdim. Kalau jamak takdim waktunya waktu maghrib. Jadi Isya ini ditarik ke maghrib. Sing arane ngikuti, sing arane nempel ya jadwal. Gari nempel je konvoy, ado hilang coba kali. Jadi tempel terus, mualah tempel terus. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang menerangkan tentang jamak. Jamak bagi orang yang sakit atau bagi orang yang biasa jamaah di masjid kemudian hujan. Wa yajuzul hadir fil maqari ayajma'a bainahuma fi waqtil ula minhuma. Diperbolehkan bagi orang yang berada di rumah ini menjamak sholat, tapi hanya pada waktu yang pertama. Jadi sholat jamak takdim. Dengan syarat apa? Fil maqari, ketika waktu hujan. Nah, ketika waktu hujan ini, tapi juga ada syarat. Idza bahala nuzulihima. Nah, pokoknya begitulah. Kalau zaman sekarang mak, kalau kata yai mak, kayane mak iki waya hadir fil mator ayajma bainahuma iki lawang masjid parak dedalan paving payung akeh jere jas hujanan. Contoh maghrib isya. Ini boleh sholat isya ditarik pada waktu maghrib. Dengan syarat apa? Hujan. Hujannya ini mulai awal sholat maghrib sampai sholat isya hujannya terus menerus. Wis gampangannya hujan sing jam 6 sampai jam setengah 8 bila. Hujan gede. Soalnya apa? Soalnya zaman bengen arep butuh ganti zaman bengen. Omahe apa wudune WC-ne ning jaba omah. Bukan di dalam rumah WC-nya, kerane arep wudu kok metu depet sumure. Sumure di luar rumah. Zaman bengen. Saiki mah keran ning jero omahane ya kan. Setelah gampang zaman saiki mah. Nah, wayahtasu rukhsatul jam'i bil mator bil musolli fi jama'atin bi masjidin aw ghairihi mim mawadil jama'ati ba'idin urfan. Wa yata'adzadzahibu lil masjidi wa ghairi itu wa yata'adzadu. Nah, keringanan bolehnya jamak ya, itu bagaimana? Ini nih. Keringanan menjamak karena hujan ini bil musolli fi jama'atin bagi orang yang sholat jamaah di masjidin au ghairihi, jamaah berkumpul di masjid atau yang lain. Ini adalah untuk orang yang biasa jamaah di suatu tempat, entah itu masjid, musola atau yang lainnya. Itu bagi orang yang berjamaah. Lama biasa sholat tidak kan prepare. Wih, mah udan ke dijamak ke takdir oleh ya nggak bisa lah kalau dia sholat sendirian. Kemudian ada syaratnya lagi wa yata'adzadzahibu lil masjid aw ghairihi mim mawadil jama'ati bil mator fi tariqihi. Dan juga dia jika harus berangkat ke masjid itu akan merasa kesulitan. Zaman bengen mah pasir, dalane pasir pun lempung, lamun kenang banyu itu melebes. Wis lah pokoknya zaman saya kita paving. Nah itu jadi zaman sekarang ini kalau pengen rusuh dapat jamak takdim sholat gara-gara hujan merana ke tempat ya. Ning tengah kampung sing durung ana pavinge, durung ana aspale. Nah itu
barusan gitu. Boleh. Nah, kurang lebihnya nanti diterangkan oleh Ustaz Badri. Mengucap. Sulit ini sulit. Ada pertanyaan ya? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, itu kalau misalkan kita lagi sholat fardu atau jamaah nih, itu khawatir nanti ada yang ngepok ya. Biasanya kan kalau misalkan ada orang yang mau ikut sholat jamaah itu ngepok ya Ustaz ya. Nah, cara kita, solusi kita untuk memberitahunya itu dengan cara apa? Apakah kita batalin sholatnya lalu memberitahu belakang atau bagaimana Ustaz? Ini yang ditanyakan apa ini? Sholat Solusi. qadha apa sholat qasar? Yang ditanya. Semuanya itu maksudnya. Intinya lagi sholat, ucap pokok, tiba-tiba datang memakmum. Iya. Nah kita ini perlu kasih tahu nggak? Sini lagi bodoh, lagi kosong, Iya. jangan. Intinya begitu. Begini, sebenarnya sholat qadha, melakukan sholat qadha dimakmumi sholat ada itu boleh. Paham kan ya? Pulang. Makmum jamaah imamnya ini sholat zuhur, makmumnya qadha subuh, ini boleh. Begitu juga sebaliknya, Hanif ngodok sholat subuh pada waktu zuhur, terus ada orang datang makmum ke Hanif, padahal Hanif sedang sholat qadha subuh, terus makmumnya ini nepuk Hanif, ini boleh, nggak apa-apa. Ya kan nggak perlu, lo boleh. Kalau misalkan makmumnya kan niat sholat zuhur, berarti kita tambah 2 rakaat lagi Ustaz. Yang mana? Jadi kan kita lagi kodo nih. Ah. Ada ngepok, ada yang ngepok nih buat jadi makmumnya. Nah secara otomatis kan itu ketika di waktu zuhur dia nyata sholat zuhur, sedangkan kita nyata sholat kodo subuh. Lalu yang kita lakukan solusinya nambah rakaat lagi. Yang mana ini? Yang nambah rakaat? Kita yang imamnya. Ya, imamnya ya tetap sholat zuhur imamnya. Mereka itu tetap sholat dengan niatnya masing-masing. Yang subuh ya 2 rakaat, yang zuhur yang 4 rakaat, nggak boleh dikurangi, nggak boleh ditambahi. Lah kalau tadi contoh kasus ada sholat zuhur dimakmumi sholat ngodok subuh. Nah, ini yang subuh 2 rakaat, yang zuhur 4, ini boleh, nggak apa-apa. Lah terus nanti bagaimana kalau sudah dapat 2 rakaat? Yang makmum yang ngodok subuh ini, dia dibolehkan 2 hal. Dia langsung salam dengan niat mufarokoh. Setelah dia dapat 2 rakaat, tahiyat, niat misah dengan imam, ya assalamualaikum sendiri langsung. Atau kalau enggak, dia tetap duduk dalam posisi tasyahud akhir, nunggu imamnya salam. Nanti biar salamnya bareng. Silakan pilih dua-duanya. Paham ya? Lebih ekstrim lagi. Sering terjadi ketika sholat tarawih ini sudah berlangsung, ada orang datang. Mereka datangnya 2-3 orang. Ya. Terus mereka membuat jamaah sholat isya padahal sholat tarawih sedang berlangsung. Ini salah. Kenapa? Karena sebenarnya orang yang belum sholat isya itu boleh makmum pada imam yang sedang sholat tarawih. Nggak apa-apa. Itu juga mendapatkan fadilahnya jamaah. Lo daripada sampean bikin jamaah sholat isya sedangkan jamaah melakukan sholat tarawih. Masjidnya masjid mriki, walau diarani bukot sampean. Niatnya tetap niat sholat isya, tapi makmum pada imam yang sedang melakukan sholat tarawih.
Nanti kalau imamnya 2 rakaat salam, sampean berdiri meneruskan sholat sampean sendiri. Jangan ikut salam. Kalau sampean ikut salam, sholatnya sampean yang batal. Kewajiban sampean tinggal nambahi 2 rakaat, selesaikan sholatnya. Itu juga mendapatkan fadilahnya sholat jamaah. Lo enak sebenarnya lo kalau paham tadi. Lah itu karena nggak ngertinya orang. Padahal kalau ngerti, ikut aja dengan jamaah sholat tarawih. Niat kita tetap sholat isya. Itu mendapatkan fadilahnya jamaah. Kosor kita yang tadi secara umum kan syaratnya sama ya, baik jamaah takbir atau akhir. Yang saya ingin tanyakan itu terkait poin syarat kelima, apa wa'alaya ramah dimukim ya, jangan makmum pada orang yang tidak melihat kosor. Nah, dimana ketika kasusnya saya misalnya kondisi lagi di Jakarta lagi Istiqlal, ini ada 2 lah kasusnya. Nah, bertepatan pada itu hari Jumat, kondisinya sholat Jumat nih. Nah, saya ikut sholat Jumat, tapi setelah sholat Jumat saya berdiri untuk mengkosor atau menjamak sholat asar. Tapi ketika sholat Jumat saya ikut sholat Jumat. Itu satu. Yang kedua, sama kondisinya begitu, tapi bukan hari Jumat, hari biasa lah, Sabtu misalkan. Nah, saya ikut sholat jamaah asar karena di waktu awal saya ikut jamaah zuhur biasa di 4 rakaat. Setelah salam saya berdiri langsung mengerjakan sholat asar kosong. Nah, ini gimana Ustaz? Bertabrakan nggak dengan syarat yang secara umum tadi? Intinya begini, sholat qashar itu jangan sampai makmum dengan orang yang mukim. Awas, sholat qashar jangan sampai makmum dengan orang yang mukim. Maksud mukim di sini ini orang yang tidak melakukan perjalanan atau hadir di sini ini. Lah bagaimana kasus, andaikan kasus pertama sampai di Jakarta, posisinya hari Jumat. Nah, yang ditanyakan apakah boleh jamak sholat asar ditarik ke zuhur, terus asarnya ini dilakukan dengan cara qashar? Ya. Boleh. Masuk Jumatan ikut. Setelah sholat Jumat kita langsung berdiri lagi sholat qashar. Boleh. Kenapa? Karena qasharnya ini tidak dilakukan dengan jamaah orang yang mukim. Boleh. Terus kasus yang kedua apa tadi? Ya sama sebenarnya. Kalau tadi kan Jumat, kalau ini hari biasa gitu maksudnya. Jadi ikut duluan ikut gitu kan. 4 rakaat, tapi ketika selesai zuhur kita bangun mengqashar asar. Enggak apa-apa. Maksudnya tidak merusak jamaahnya itu. Enggak. Bahkan sebagian ulama itu memberi solusi untuk orang-orang yang punya hajat. Ya. Orang-orang yang punya hajat. Kalau sampean ngajine Fadhul Qorib tok, syaratnya jamak ya sedikit. Syaratnya jamak ini seperti itu. Perjalanannya harus 80 km. Tapi kalau sampean ngajinya terus, ini sampean akan menemukan satu pendapat kebolehan ulama yang menjelaskan boleh kita melakukan sholat jamak walaupun tidak bepergian dalam kondisi-kondisi tertentu. Dalam kondisi selama jamak ini tidak dijadikan kebiasaan. Awas, jamak ini tidak dijadikan kebiasaan. Kalau sampai dijadikan kebiasaan, bahaya. Jadi wong Syiah sama. Ya. Nah, contoh kasus bagaimana?
Pak Marwan nikahin anaknya. Nah, ya. Akadnya jam 10. Kira-kira zuhur ini selesai betul? Tamu itu banyak datang nggak? Sampai asar banyak datang? Banyak. Banyak ulama itu mengatakan untuk orang-orang yang punya hajat tertentu tanpa bepergian pun boleh jamak sholat asalkan jangan dijadikan kebiasaan. Hajatan, pengantin, calon pengantin semua. Setimbangannya sampean malah ninggalin sholat. Daripada kodok. Kan lebih baik sampean ngerti ilmu nih jamak sholat. Halo. Keadaan lagi sibuk, sampean boleh jamak. Kang Wandi sama Kang Warna umpamanya. Yang biasa saya Pak bola. Pertandingan jam 3. Asar setengah 4. Kapan sampean sholat? Bejat. Nah, makanya untuk kondisi tertentu sampean itu boleh jamak takdim tarik sholat kedua pada waktu yang pertama. Sholat asar ditarik ke zuhur, sholat maghrib ditarik ke isya. Nggak apa-apa. Asalkan jangan menjadi kebiasaan. Iki kuncinya. Jangan sampai menjadi kebiasaan. Itu. Hah? Lah sampai niku tandine iku waktune sudah tertentu mboten. Contohnya tiap dino Kamis. Yang enggak berarti. Aman. Loh, enak ya? Ini fungsinya ngaji. Loh, perjalanan pendek itu boleh, sama nggak Jumatan itu boleh. Apa? Contohnya, perjalanan pendek. Perjalanan pendek. Sampean punya saudara di Pantogan. Sana lagi aja. Dino Jumat ya. Sampean pengen gak Jumatan nanti? Boleh. Caranya kapan? Berangkat atau sebelum subuh. Berangkat ke Pantogan sebelum itu sampean sudah nggak wajib Jumatan. Benar kan? Sampean sholat zuhur. Loh, nanti kok sampean sibuk, umpamanya sibuk, tak jamaah lah asare wong lagi saudara hajat sampai dimintai tolong dijamak sisa boleh, yang penting tidak dijadikan kebiasaan. Hanya ini loh batasan. Lah bahkan sebagian ulama itu ngajari bagi orang yang sakit-sakit itu, orang yang sakit itu boleh untuk jamak takdim atau jamak qasar, boleh. Orang yang sakit. Kalau parah sakitnya, contoh ada orang sakit demam panas. Kalau terkena air, dia ini tambah parah. Terus pokoknya demam. Orang ini boleh milih, boleh jamak takdim, boleh jamak takhir. Saya kurang piye sampean. Wong loro ae oleh jamak. Kalau Jumat-Jumat tinggal sholat. Kenapa? Fikih ini saking fikih itu sudah saking luasnya, dispensasinya banyak. Sampean repot boleh jamak, sampean loro boleh, sampean bal-balan lho, yo oleh jamak. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Gimana? Kalau tidak kalau hari Jumat ketemu Pak Sifan kadang-kadang orangnya lambat dan dia nih. Itu yang diusahakan. Aku posisi iya, kalau kita sholat doa,
Masalah doa itu. Nasib di Jumatan. Harus di Jumatan. Solusinya Pak, berangkatnya sebelum subuh. Sebelum subuh. Jadi gini Pak, sebelum subuh Pak Haji pokoknya keluar dari ke Melaka. Oh, ntar dulu, ini solusi pertama. Solusi pertama itu Pak Haji keluar dari ke Melaka sebelum waktu subuh. Entah mau ngopi tak mau apa tak, yang penting Pak Haji keluar dari ke Melaka pokoknya. Ini solusi pertama. Nah, solusi yang kedua, kalau pekerjaannya ini memang tidak bisa ditinggalkan, pekerjaannya memang tidak bisa ditinggalkan, iki sing repot. Kalau sampai 3 kali ninggalin Jumatan, kalau dalam hadis orang ini dicap orang munafik. 3 kali berturut-turut. Makanya usahakan jangan sampai 3 kali berturut-turut. 11 kali. Kalau 11 kali boleh dizuhuri. Sama dengan satpam yang jaga ATM. Yang andaikan ditinggal oleh ATM, ATM tinggal satpam, ini bisa terjadi pencurian. Boleh dizuhuri karena ada udzur tadi. Tapi solusi paling jitu keluar dari ke Melaka sebelum waktu subuh. Kenapa? Maksudnya? Iya. Kasusnya sama kayak Pak Aziz. Lah, kira-kira boleh keluar nggak Pak Haji? 5 menit aja. Wah, ya wes kalau gitu, itu udah terus. Boleh. Karena memang ada udzur. Ayo milkul yamin ya Allah. Milkul yamin. Tak jelaskan sedikit. Sebenarnya masalah yang sedang ramai sekarang ini itu kita tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Kita nggak tahu. Apa iya tak disertasi Abdul Aziz ini memang menghalalkan seks di luar nikah? Ternyata enggak. Saya sudah baca disertasinya, sudah dapat. Enggak. Cuma anggapan zina dan tidak ini yang beda. Orang itu dikatakan zina itu kalau pekerjaan seksualnya itu dilakukan terang-terangan, ditonton wong akeh, wong edan lagi. Ini namanya zina. Tapi kalau di ruangan tertutup bukan zina. Jari kata disertasinya. Saya gurung ngomong hukum lagi. Belum ngomong hukum. Ini hanya sebatas istilah. Nah, untuk menghukumi sesuatu kita itu harus paham. Abdul Aziz ini bukan orang yang mencetuskan istilah milkul yamin, bukan. Yang mencetuskan istilah yang membahas milkul yamin secara hermeneutika itu Muhammad Sahrur Cendekiawan Surya. Awas, Cendekiawan, bukan ulama. Muhammad Sahrur itu bukan ulama. Nggak ada yang mengakui Muhammad Sahrur itu ulama, nggak ada. Sekelas Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Budi, Syekh Wahbah Az-Zuhaili, beliau itu tidak menganggap pendapatnya Muhammad Sahrur di Suriah sana itu nggak dianggap apa-apa, wong edan itu. Suriah. Di Suriah. Lah kok nang Indonesia rame yuk? Lah kan aneh. Emang Indonesia seneng rame-rame. Intinya Abdul Aziz ini sedang meneliti dan
apa jenenge membedah pemikiran Muhammad Sahrur. Asal-asal itu Muhammad Sahrur Abdul Aziz itu hanya membedah pikirannya. Lah kalau kita membaca disertasinya ternyata loh, maksud milkul yamin itu bukan seks bebas. Bukan seks di luar nikah, bukan. Tapi di situ yo ono syarate, contohnya nikah mut'ah, nikah misyar itu termasuk milkul yamin. Nikah mut'ah itu bagaimana? Nikah kontrak itu. Nikah kontrak yang dimaksud dengan milkul yamin. Secara keseluruhan ulama Indonesia menolak pemikiran itu. Jernih, nggak usah dianggap, nggak perlu kita bahas. Kalau dibahas itu nanti akan semakin muncul, mereka mendapatkan panggung. Secara garis besar, pemikiran seperti itu masuk pemikiran liberal. Liberal memang. Tapi kita nggak bisa menghukumi sebelum kita membaca disertasinya secara utuh, nggak bisa. Ternyata, ya itu tadi. Ternyata tidak seheboh di media kalau kita membaca disertasinya secara utuh. Bukan seks bebas yang dialami, seks bebas dialami, murtad. Ngomongnya kok sampai menghalalkan zina, wes. Orang itu begitu ngomong zina kok halal, wes. Dia sudah murtad itu. Nah ini lama nggak perlu heboh, nggak perlu nggak perlu ikut terpengaruh. Wes biarkan. Maksud biarkan itu bagaimana? Itu salah, wes. Biarkan para ulama yang membahasnya. Di Suriah sana itu Muhammad Sahrur nggak dianggap ulama, enggak. Muhammad Sahrur itu cendekiawan insinyur. Kuliahnya di Moskow. Jurusan yang dia tekuni itu teknik sipil. Lewang tukang kok bahas masalah Al-Quran. Lebih iya coba. Seakan sama seperti saya nggak ngerti sekolah kedokteran, kok ngomong masalah ilmu kedokteran. Lah diguyur kali dokter. Begitu juga tentang masalah ini. Ulun tukang insinyur kok bahas masalah Al-Quran. Ya salah pemahamannya. Jadi fas'alu ahla dzikri, kalau sampean nggak paham, takon orang yang paham. Orang yang paham bagaimana? Orang yang paham, yang punya guru sampai nyambung ke Rasulullah. Ojo sampean nganti belajar nang YouTube. YouTube-e sapa? Maher At-Twailibi. Ngapunten lho. Ngapunten lho. Maher At-Twailibi iki sapa? Sampean enggak kenal ya? Saya nyari siapa profil Maher At-Twailibi. Dia itu sekolah di mana, ngajine karo sapa, gurune sapa? Enggak ada yang tahu. Lah padha mawon bakul jamu ngomong masalah ilmu kedokteran. Bakul PT ngomong masalah mekanika, percaya sampe? Percaya betul? Hah? Lah sampean percaya? Lah berarti sampean sing ra waras. Ana Gus Nur. Sampean tak buka tadi. Gus Nur iki duduk Gus. Dia itu bukan anaknya kiai pertama. Yang kedua, Gus Nur itu profesi ini sebelum dia terangkat itu bakul jamu. Pancen pinter ngomong. Oh jenenge bakul. Tapi nggak pernah diketahui kapan dia belajar agama, di mana dia belajar agama, sopo gurune. Nggak ada. Nah, hati-hati ketika kita membahas tentang hal-hal yang belum sepenuhnya kita ketahui. Kalau ditakoni, Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz tentang masalah yang lamis disertasi? Saya belum baca disertasinya, jadi saya nggak bisa hukum. Baru tadi sore saya mendapatkan disertasi PDF-nya. Saya baca sepintas, loh, yo pantes kalau orang itu banyak salah paham. Loh, judul di media sama disertasinya
Ini sangat bertentangan sekali. Di media judulnya disertasi UIN IAIN menghalalkan seks di luar nikah. Lah padahal di disertasinya bukan itu maksudnya. Di disertasinya itu menurut Sahrul ini yang halal itu nikah kontrak, misyar, terus ada 7 macam. Dan semuanya itu ada syarat hukumnya. Sama ngerti nikah kontrak? Ngerti nikah kontrak itu apa? Nikah kontrak itu nikah yang menggunakan jangka waktu. Contoh, pamannya kalau lagi mudin, kamu saya nikahkan dengan anak saya dengan mas kawin 100.000 selama sewaktu 1 bulan. Iki jenenge nikah kontrak. Jadi pernikahan iki berlangsung hanya 1 bulan. Sawise 1 bulan bubar. Iki jenenge nikah mut'ah, nikah kontrak. Ini yang diharamkan oleh MUI. Pahami? Beda. Iki kelakuane mahasiswa IAIN. Kelakuane mahasiswa IAIN. Mereka tahu hukum sehingga hukum diakali. Ngakali hukum. Ora dosa ning makruh. Contohnya sama nikah biasa. Tapi sebelum nikah sampai harus membuat kontrak kesepakatan. Kita nikah tapi 3 tahun ya. Setelah kita lulus kuliah kita bubaran. Wis pahami? Ada kontraknya. Lah nikahnya biasa. Angkah tuka, wazawas tuka, tak bimahri halal tadi. Ada jangka waktu dalam akadnya? Nggak ada. Ini menurut Syekh Nawawi oleh tapi makruh. Syekh Nawawi betul. Keterangannya itu di kitab Sarai Qurratul Ain. Tapi aja dipraktekno. Ojo dipraktekno, kalau mau cerita. Saya hanya cerita ini loh, perbedaan pendapat ulama itu seperti ini. Kecuali kalau saya ngomong, sampean boleh ngomong, monggo. Nikah kontrak itu macam-macam. Kalau kontraknya itu dimasukkan ke akad, batal nikah. Nikah jadi batal. Kamu saya nikahkan dengan anak saya selama setahun, batal nikah ini. Karena ada jangka waktunya. Tapi kalau tidak menyebutkan jangka waktu, nikah sah. Walaupun sebelum nikah sudah ada kesepakatan, ayo kita membangun rumah tangga selama kita kuliah. Sawise kuliah bubaran. Makanya ngaji terus ya, sampean ben ngerti hukum sing kepenak-kepenak. Yang penting kan sama ngerti. Oke, sampun kelewat nih. Wallahu a'lam. Maulana sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wa habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin hamdulillah ni'amahu wa kafi mazid. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma la nusyitana alayka kama asnata nafsi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina alamin innaka Hamidum. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jami'i masyayikhina wa jami'il muslimin amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman wa zidna ilman. Alhamdulillah kulli hal wa na'udzu billahi min dzalik. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sallallahu alaihi wa sallam.
Nih, berarti saya tanya dulu. Oh, bodoh. Yuk. Ya, nanti kalau sekalian ngobrol dulu. Gimana? Kok ini dulu ke